ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਲਿਬਰਲ MP ਮਾਈਕਲ ਕੋਟੀਓ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। CGI ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਖੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ MP ਮਾਈਕਲ ਕੋਟੀਓ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਿਬਰਲ MP ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। MP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। And I'm here today to launch a process that aims to protect employees who work from home, to raise awareness about the issue of employers who remotely monitor their employees, and to lead a national discussion about how to best protect workers, to protect their privacy, and to set the rules for employers. Work life has changed in many ways during COVID. The balance of maintaining our economy while keeping people safe, the juggling act of trying to meet family and work responsibility. As Canadians retreated to the safety of their home, their work followed. In the first year of the pandemic, up to 60% of Canadians worked from home. Along with these changes, we saw a drastic increase in the use of surveillance by employers. Demand for surveillance software increased by almost 90% in 2020. Surveillance software ranges from basic technology like webcam and keystroke capturing to more sophisticated methods, like the use of artificial intelligence and facial recognition to rate workplace performance and output. The increase in working from home was not matched by the safeguards of for employees. Employers could be monitoring your keystrokes and your facial expressions without your consent, with no data safeguards. There are currently weaknesses in our current system designed to protect Canadian workers. The collection, use, and disclosure of personal information for commercial activities are regulated by the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, often referred to as PIPEDA, and some provincial statutes. MP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਲ ਕੋਟੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। In the context of employee information, PIPEDA applies to only federally regulated organization, which is 10% of the Canadian workforce. I believe that in the age of big data, government has the duty to protect the digital privacy of employees and to deal with the current practice of digital surveillance. Therefore, today, I am launching a consultation process with the intention of bringing forward a comprehensive package, including a private member's bill, to examine the issue of digital surveillance by employers of Canadians who work remotely from home. Right now, in Canada, there is a patchwork of rules and gaps across the country, and we need a framework that will protect the privacy of employees.
ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। I will be meeting with representatives from other levels of government to build on their work. And my hope is to propose legislation later this year, if accepted by Parliament, would bring forward the right protections in an ever-changing digital age to ensure all Canadians that work from home could rest assured that they and their family is protected. I will also propose other measures, a comprehensive framework that puts the rights of employees right at the center. If you'd like to participate in this process, you can follow us by following the hashtags, #MyWorkMyRights. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ 2021 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। CGI ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ CGI ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ 6300 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਐਸਟੇਸ਼ਨ, PCC, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, OCI, PCC, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੀਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ US ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤਾਂ $4 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੀਮਤ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੈਜਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਹੈਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏਅਰ ਰੂਟ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਰੀਵਾਸੀ ਮੋਹਿਤ ਧੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 14,160 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਮਪੀ ਵਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਸਟਿਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕੈਨੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। Mr. Speaker, Canada and Mission Massey Fraser Canyon are home to a vibrant community of more than 1 million Punjabi Canadians. Each year, many travel to the Punjab region to visit family, friends, and religious landmarks like the Golden Temple. But right now, they must fly into Delhi and make the long journey by train, bus, or other means. Canadians are asking for direct flight service from Vancouver or Toronto to Amritsar, Punjab, which will cut travel times drastically. This is good for our economy and it makes good economic sense. I am pleased today, Mr. Speaker, to table petition E3771, signed by more than 14,000 Canadians, calling on the Government of Canada to work with airlines, India's High Commission, to initiate this direct flight service as soon as possible. Mr. Speaker, we can get this done, and petitioners from across Canada look forward in good faith to the government's response. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੇਲ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਘੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂਚੀ ਪਰਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। You would, just like you would look at the weather forecast before you go and make sure that you're properly, dressed to have the appropriate quote equipment which you need before you go out, depending on the weather. Same thing now, depending on whether I'm going to, let's say, a crowded location indoors, let's say for shopping, as opposed to maybe an outdoor activity. That would certainly, factor into, whether I would feel it necessary or appropriate for my risk to wear a mask or not. And then, like I said, I think in French also, in terms of, the possibility of traveling outside of the country. I think many Canadians are looking at that as they go down maybe south or to other locations. And it's the same thing. You need to look at your own personal situation, your risk factors, and then obviously look at the situation of where you're going and what's the epidemiology, like how widely is the virus circulating in your destination as opposed to where you've come from. And then of course look at what kind of activities you're going to be doing. If you're going to be spending most of your time outdoors, maybe hiking and without too much contact with other people, that's a different kind of risk compared to recognizing that you're maybe going to a vacation outside the country where you will be mostly indoors, maybe bar hopping or whatever, where there could be lots of people indoors, etc. and so on. So I think it's all a matter of taking all those factors into account, and then obviously based on your own risk tolerance, whether you would want to continue wearing a mask or not. ਦੂਜੀ ओर क्यूबिक ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਲੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। I suppose that it will depend on our credibility first and the acceptability of this measure. I would say that this measure has been so far really well accepted by a lot of Quebecers, and of course there are some that do argue that they do not need that, and some of them have been infected recently, and in fact they are not contagious, and the probability for them to be reinfected is very low. So there might be some individual posture regarding the use or the efficacy of the use of the mask, but this will get lower and lower with time. So we expect it to be normalized, as you said, and of course if we see that the virus is still circulating or increasing its circulation, we will have to really well explain it and make sure that the people that are at risk will wear it, and that people that would like to protect them, that will be also kind enough to wear it. So let's see how it will progress before asking again this measure to be mandatory. It could be early April, end of March, even 3rd of March. It will depend on the progression of the hospitalization for the next, let's say, 10 to 15 days. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੈਚੂਵਨ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਹੁਨਰ ਹੋਣ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲਿਚੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022-2023 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ, ਸਟੈਮ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੀਫਨ ਲਿਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਟੀ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੇਗਾ। As the economy changes, so must our curriculum to ensure students are learning the skills they need to help them gain access to good paying jobs, to ensure they have a competitive advantage upon their graduation here in Ontario. And it's why I'm pleased to be joining my colleague Daryl Cramp and myself to launch Ontario's new elementary science and technology curriculum with a focus on the jobs of the future. The revised curriculum will be taught in classrooms beginning this September 2022. The new curriculum provides greater opportunities for students to have hands-on learning in science, technology, engineering, and math. Students will use the engineer design process to plan and test ideas and prototype innovations, like flying machines and systems that replicate a conveyor belt. Hands-on STEM activities and applications to the real world are the main focus of this curriculum. From finding new cures for cancer to space robotics that reach new planets, and the development of artificial intelligence and technologies that are changing the economy. Ontario's new science curriculum is focused on giving young people the skills to think critically, to dream boldly, and to chart new paths forward for our economy. We want students to have the skills they need to succeed whatever the path they pursue, and the learning will continue well beyond grade 1 to 8, but also into grade 9. It's why we're also pleased to announce that we'll be issuing a new grade 9 science course that will be implemented in September of 22 as well. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਫਨ ਲਿਚੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। Students will have access to the same important learning in the new curriculum that will focus on STEM education. It will provide opportunities to learn about emerging technology, the economy, and the environment. As well, students will be able to investigate job opportunities in STEM-related fields right into their course. The course will prepare students for future senior-level courses and disciplines of chemistry, of biology, of physics, and earth and space sciences. The release of the new curriculum in grade 9 builds on our commitment to STEM education. As you know, in 2019, we issued a new career studies course that highlights STEM-related careers. We are literally sending recruiters into high schools to encourage pathways into STEM and skilled trades opportunities as we speak in this province. Now, following that, we issued the new elementary grade 9 math curriculum. This curricula introduced coding and financial literacy as a mandate every year from grade 1 through 9, leading in this nation, along with important foundational math skills that we know students need. To build on these, the ministry is releasing an addenda to the grade 10 curriculum for their academic applied math course. And that includes new expectations that will support students in their learning as they move from the new de-streamed grade 9 math course that our government introduced last year to the current grade 10 course. We want students to see and appreciate the relevancy, the importance of STEM skills and learning in their lives, in the economy, and now in their classrooms. And I'm especially proud that Ontario is the first in Canada to make coding explicit and mandatory learning in both math and science curricula from grades 1 through 9. Our government's plan from the beginning has always been to prepare students for a world that is rapidly changing. ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮਪੀਪੀ ਡੈਰੀਲ ਕ੍ਰੈਂਪ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਲਿਚੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਐਮਪੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। This is a great announcement on all counts. It's encompassing, it's comprehensive, and it certainly is innovative. So, Minister Lecce, thank you very, very kindly for these changes that certainly do put students and their futures first on so many levels. On food literacy in particular, that I've worked on for quite a number of years, I'm pleased to say that this important addition follows from the private member's bill on food literacy for students that I introduced in the legislature in October 2020. And as I said then in the legislature,
The fundamental goal of food literacy education is lifelong health, much as the addition of financial literacy was about financial health. The impact of food reaches way beyond the dinner table. Diet-related concerns cost the healthcare system tens of billions of dollars each year. So food literacy can not only save lives, but it'll save healthcare dollars. Today's announcement shows that good people can make a big difference. Again, Minister Lecce, thank you so kindly for not only listening, but more importantly, acting to make all these positive changes that will enhance lives, make modern schooling more relevant, and boost the future both for our generations and our province and our country. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 3,37,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਭਰਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 3,37,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.5% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.7% ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5.4% ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,14,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੀ ओर ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 6.7% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ 6.5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸਟੈਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ 4.6% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰਾ 5.2% ਸੁੰਗੜਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੜੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ GDP ਵਿੱਚ 0.2% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.6% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਤੋਂ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚਾਲੇ 115% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਤੋਂ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 115% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 2016-17 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਯਾਨੀ ਕਿ 31,800 ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2016 ਅਤੇ 2019 'ਚ 180% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੂਅਰਟ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿੱਚ 4,31,645, 2023 ਵਿੱਚ 4,47,055 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 4,51,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 4,05,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ 7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 52% ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਮੇ, H-1, H-2, H-3 ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ L ਵੀਜ਼ਾ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ OP ਅਤੇ Q ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਐਮਬੈਸੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ 2022 ਦੀ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ H-1B ਜਾਂ L-1 ਧਾਰਕ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ H-1 ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ L-1 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਆਖਰੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਣੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ। ਆਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਸ਼ੀਲਾ ਜੈਕਸਨ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 'ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 7120 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 7175 ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 188 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ 60 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। FBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਸੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। US ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ US ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ US ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ US ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep
all NATO and all of the EU and our allies totally united. We're moving forward with this ban, understanding that many of our European allies and partners may not be in a position to join us. The United States produces far more oil domestically than all the European countries combined. In fact, we're a net exporter of energy. So we can take this step when others cannot. But we're working closely with Europe and our partners to develop a long-term strategy to reduce their dependence on Russian energy as well. Our teams are actively discussing how to make this happen, and today we remain united. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin, but there will be cost as well here in the United States. I said I would level with the American people from the beginning. And when I first spoke to this, I said defending freedom is going to cost. It's going to cost us as well in the United States. Republicans and Democrats understand that. Republicans and Democrats alike have been clear that we must do this. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $130 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 1/3 ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।